নমস্কাৰ সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজিও আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছো চাওঁ কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ এনালাইসিস আছে সো আজি পেপাৰখন আমি দেখিছো যে আম্বেদকাৰ দা ইকনমিষ্ট নামৰ এটা ধুনীয়া আৰ্টিকেল ওলাইছে ইন দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ So here Dada Saheb Ambedkar's wisdom on the financial discipline and the real value currency is more important than ever. So gotike yat keneke mane Ambedkar ji jitu financial contribution ase jitu karon ki teo jikhon PhD ase it is about finance and economics hekhini kotha ami janibo laibo karon ki prelims ot amar tinukwa dhonor question ahibo pare ami dholok bhabim je teo philosophy khon ba teo PhD khon hoyto constitutionalism ba tinukwa dhonor politics ba ta topic opor ase kintu it is not the correct okay so the Ambedkar's economic legacy beyond the constitution so gotike eitwe hoise aji ei article tur main kotha to je constitution beyond tekhetor jikhini contribution asle in the economic sphere so the tat ami ki goiso teo contribution to aji kurabo bichaisu so yat koa goise the while is widely revered the chief architecture of the Indian constitution his role as an economist is often underrepresented dekhchane je Arjun Ram Meghwal's pieces represents Ambedkar as an institution builder monetary theorist and a proponent of state led development so gotike yat state led development er kotha koa gise je jitu Keynesian jitu theory asle ta upor kotha to koise je whose vision resonates strongly with the present day policy challenges like the inflation control to keneke state led koribo laibo financial inclusion er kotha teu koisile au equitable growth er kotha teu agbohaisile so gotike Ambedkar's economic writings ki asle academic depth with a practical purpose ki academic works so gotike kitabor kotha bai bai ahi thake So Ambedkar's writing reflect a keen empirical understanding of Indian economic realities and a normative commitment to justice. So they challenge the colonial economic orthodoxy and introduction concepts like monetary sovereignty and institutional planning. So আজি দিনত আমাক এই দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাতে institutionalized planning হয় আমাৰ হনে নহয় ঠিক তেনেকা monetary sovereignty কথা কৈছে decades ahead of their formalization in Indian governance so গতিকে Indian governance ত অহা আগতে তা আগতে আম্বেদকাৰ জিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্টস দি থৈ গৈছে so গতিকে এই কিতাপ কিখনৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব so ইয়াত ancient Indian commerce বুলি যিখন ancient India commerce এইখন কিতাপ লিখিছিলে economic history of India ওপৰত ফোকাস কৰিছিলে আৰু ৰেলেভেন্স আজি দিনত মানে ৰেলেভেন্স আছে ঠিক তেনেকে PhD দিছিলে থেসিসটো আছে যে the national dividend of India so গতিকে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি এটো ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ঠিক আছে সো দেখে পাবলিক ফাইনান্স ইনকাম ডিস্ট্ৰিবিউশন এইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ কৈছিলে the problem of the rupee its origin and its solution so দেখে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আপোনালোকৰ আহিব পাৰে এইখন হৈছে বুকস that are being written by the Dr. Bhimrao Ambedkar হনে নহয় সো দেখে আজি দিনত তাৰ ৰেলেভেন্স কিনি আমি দেখুৱাই দিছো যে এই কিতাপখনৰ এই ৰেলেভেন্স আছে ফৰ এক্সাম্পল এই কিতাপখনৰ ৰেলেভেন্স আছে ইনফ্লুয়েন্স RBI establishment and exchange rate management okay so the next যদি আমি চাওঁ যে institutional architect of India's financial infrastructure so তাত তেওঁ কন্ট্ৰিবিউশন কি আছিল হেখিনি কথা তেওঁ কৈছিলে যে RBI যেটো আছে RBI establishmentor কাৰণে তেওঁ জোৰ দিছিলে কিনে intellectual blueprint কথা কৈছে via problem of rupee early advocacy of the fiscal federalism ওপৰ জোৰ দিছিলে মানে state আৰু center দুইটা মাজতে যাতে ফাইনান্স তো শেয়াৰ হয় হয়নে না ঠিক তেনেকে ফাইনান্স কমিশন অফ ইন্ডিয়া কথা কোৱা গৈছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনৰ কথা কৈছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ কনসেপ্ট তেওঁ আনি দিছিলে যাতে আনএমপ্লয়েড ওয়ার্ক ফোর্স আমি কি থাকে বা লেবার ফোর্স আমাৰ এটা ডেটা থাকে ওকে আম্বেদকারস কি ইকোনমিক প্ৰিন্সিপলস এহেড অফ দা টাইম তো কৈছে যে তেওঁ যিখিনি ইকোনমিক প্ৰিন্সিপল আছে এইখিনি টাইমত কো আগত মানে তেওঁ আগতীয়াকে বহুত কথা চিন্তা কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল মনিটাৰী সোভাৰেনিটি আজি দিনতে আমি ভাবিছো যে আমাৰ যেটো ৰূপী আছে তাৰ এটা সোভাৰেনিটি থাকিব লাগিব মানে যে আমাৰ ৰূপীটো কাৰ ওপৰত যাতে ডিপেন্ডেন্ট নহয় সো গতিকে ক্ৰিটিসাইজ দা আৰ্টিকুলেটেড পেগ অফ দা ইণ্ডিয়ান ৰূপী টু ব্ৰিটিশ পাউণ্ড সো গতিকে ব্ৰিটিশ পাউণ্ডৰ লগত আমাৰ কি আছে হেতু বস্তু লিংক হৈ আছিল আগতে কিন্তু আমি হেতু বস্তু কি কৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৰিলো ঠিক তেনেকে গোল্ড এক্সচেঞ্জ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা তেওঁ কৈছিলে ফিস্কেল ফেডাৰেলিজমৰ ওপৰত জোৰ দিছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁ ফাইনান্স কমিশনৰ মেকানিজমটো কথা কৈছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 280 কনস্টিটিউশনত হেতু বস্তু আছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে এই মানুহজনৰ এই কন্ট্ৰিবিউশনটো সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্টেট লেড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্টৰ কথা কোৱা গৈছে যেটো কাৰণে আমি দেখিছিলো যে যেটো মাহলানভিস যেটো প্ল্যান আছিল তার আমি কৈছিলো যে যিখিনি ক্যাপিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিখিনি সেটআপ আছে এইখিনি আমি মানে এস্টাবলিশ কৰিব লাগিব সো গতিকে সেকেন্ড যেটো প্ল্যানিং কমিশন আছিল তাৰ হেতু সো গতিকে এটো লিখি দিছে সেকেন্ড প্ল্যান 5 ইয়াৰ প্ল্যান যেটো মাহলানভিস প্ল্যান বুলি বিখ্যাত আছিল So the etu bostu upor jor disile thik tenake economic justice কথা কৈছিলে economic justice is equal to social justice
গতিকে লিংক ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট উইথ ডিগনিটি ইকুইটি এণ্ড অপৰচুনিটি গতিকে এইকেইটাৰ ওপৰত জোৰ দিছিলে তেওঁ তেতিয়াহে কি হ'ব মানুহৰ একচুৱেলি ছ'চিয়েল জাষ্টিছটো কেতিয়া এচিভ কৰিব পাৰিব যেতিয়া তাত ইকনমিক জাষ্টিছ থাকে ইনইকুৱালিটিটো কম থাকিব লাগিব অপৰচুনিটি থাকিব লাগিব জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব লাগিব এইখিনি কথা আছে কি তেনেকৈ কণ্টেম্পৰেৰী পেৰেলেলছৰ কথা কৈছে যে আজিৰ দিনত যিখিনি ধৰি লওক প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমখিনিত তেতিয়াই তেওঁ এটা ধৰি লওক কি আছে সলিউশ্যন হিচাপে তেওঁ কিছুমান থিয়ৰী আগবঢ়াইছিলে So critiques and debates khini kotha ami dilu critiques and debates or radical roots versus modern interpretation kotha ami dekhisu thik tenake Ambedkar's economic and agenda for the Viksit Bharat so eto apnake conclusion hisabe likhibo pare je Ambedkar jitu economic philosophy asile tat azir dinot Viksit Bharator target to fulfill korbo karone kenake relevant hobo buji paise ne so ekhini bostu important hoy next jodi ami chao je a victory for all citizens states so ইয়াত কোৱা গৈছে যে গভৰ্ণৰ যেটো ৰোল আছিল হেটো আকৌ এবাৰ ডিফাইন কৰা গৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেটো তামিলনাডু গভৰ্ণৰ কেছ আছিল যেটো আন্ডাৰ গভৰ্ণৰ মানে আগতে কেছলে পকেট ভেটোটো এনজয় কৰিছিল কিন্তু আজি দিনত মানে স্ট্ৰিক্টলি কোৱা গৈছে যে কেতিয়া তেওঁ ৰেসপন্সটো দিব লাগিব কৈছে যে 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ এটা ৰেসপন্স দিব লাগিব পকেট ভেটোটো এনজয় কৰিব নোৱাৰে ইট ইজ আনকনস্টিটিউশনাল ওকে সো দেখে কোৰ ভাৰ্ডিক্টটো আমি চাইছো এটো বাৰে বাৰে আহি আছে এটো কথা আপোনালোকে কোৰ্ট কৰিব কিন্তু সো দেখে হোৱাট ইজ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেল্ড সো গভৰ্ণৰ্স ডু নট হেভ আনলিমিটেড ডিসক্ৰিপশন দেখিছেনে সো এটো একদম ধুনিয়াকে ক্যাটেগৰিলি কৈছে ইট ইজ এসেন্টিং or with holding assent from a bills passed by the state legislature so the state legislature jeta ekhon bill pass koi die hekhonor opor kono dhonor discretionary power nai boli koise governor so the delays in action are unconstitutional so the president jetu delay koi ase in a practical case of Tamil Nadu where the governor is sitting in the 20th bill এখন দুখন বিল নহয় 20 খন বিলৰ ওপৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰিএকচন দিয়া নাই তেওঁ উইথহোল্ডো কৰা নাই তেওঁ তাত এসেন্টটো জনোৱা নাই সো গতিকে এই যেটো এটা মানে প্ৰেক্টিস চলিছে ইন্ডিয়াত সো গতিকে হেটো এগেইনষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ হৈছিল তাৰ ওপৰত এই জাজমেন্টটো আহিলে যে গভৰ্ণৰে কি কৰিবলে মানে ডিলে কৰিব নোৱাৰে ডিলে কৰিলে হেটো আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কৈছে সো গতিকে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 201 ত যিখিনি কথা কোৱা গৈছিল সো গতিকে হেখিনি বস্তু ভালকে এবাৰ ডিফাইন কৰা গৈছে যে কেনেকে কি হ'ব নো পকেট ভেটো এক্সিষ্ট দেখিছেনে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো গতিকে বিলস আই নো repassed in the same form after withheld consent must be assented to the refusal is impermissible so the refuse kobo noy jetia ekhon bill mane jetia return ko bethabo ba withheld ko bethabo thik teneke supreme courts invoke article 142 complete justice karone etu ki koy je mane invoke kore so supreme court keteba etu bostu use kore thik ase so bahut powerful hoy 142 article to je complete justice to dibo karone supreme court e ki koy nije suomoto loi pelai যিকোনো এটা কেছক কি কৰিব পায় হ্যান্ডেল কৰিব পায় বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ নেক্সট যদি আমি চাও যে ইম্প্যাক্টফুল এক্সপার্ট যিখিনি আছে এক্সাৰ্পটছ সেইখিনি কথা মানে ইয়াত কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ কনস্টিটিউশনাল এণ্ড লিগ্যাল ডাইমেনশনছ খিনি আমি চাইছো যে ফেডাৰেলিজমৰ ওপৰত ইয়াত আৰ্টিকলটোত মানে ধৰক প্ৰভাৱ পেলাইছে এই যেটো ভাৰ্ডিক আছে কাৰণ কি ফেডাৰেলিজমৰ কনসেপ্টটো আছিল যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেট এণ্ড এজ ওয়েল এজ সেন্টাৰ সো গতিকে মানে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট ইজ নট অপাৰেটিং আন্ডাৰ দা influence of মানে central government বুজি পাইছেনে সো গতিকে central government and state government are equally powerful in their respective মানে subjects that are being categorically mentioned in schedule 7 okay so গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে এসআৰ বোমাৰ যেটো কেছ আছিল so সেই কেছটো কথাও কোৱা গৈছে নবম ৰেবিয়া কেছটোত গভৰ্ণৰ যেটো ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰ আছে সেইখিনি লিমিটেশনটো কথা আমি বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে পাৰ্লিমেন্টাৰী ডেমক্ৰেসি এটো আজি ধৰিলক মানে কি হৈছে যে ভিক্টৰি হৈছে বুলি ক'ব পাৰে আপুনি এটা ক্ষেত্ৰত যে পাৰ্লিমেন্টাৰী যেটো ডেমক্ৰেসি আছে মানে যিখিনি ধৰিলক লেজিসলেচাৰ যেটো পাৱাৰ আছে লেজিসলেচাৰ পাৱাৰটো আজিৰ দিনত ধৰিলক কি আছে মানে ৰিএস্টাবলিশ হৈছে যে গভৰ্ণৰে তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো ওপৰত কি কৰিব নোৱাৰে পকেট ভেটো লগাব নোৱাৰে ওকে সো গতিকে জুডিশিয়াল এক্টিভিজম ভাৰ্সেস জুডিশিয়াল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন কনস্টিটিউশনাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন তাৰো এটো মানে আহিছে ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছো যে টাইম বাউন্ড গভৰ্নেন্স সো গতিকে এটো পা কি হ'ব যে একচুয়ালি মানে পিপলছৰ সুবিধা হ'ব কেলে কাৰণ কি যেতিয়া এখন বিল আহে সেই বিলখন সোসাইটিৰ কাৰণ মানে সোসাইটি কিবা এটা ৰিফৰ্ম আনিবৰ কাৰণে বা তাৰ এটা ৰেসপন্স হিচাপে বিল এখন অনা যায় সো সেই বিলখন পপুলাৰ কনসেন্টত মানে আনিব লাগিব কেলে কাৰণ কি লেজিসলেচাৰ ওচৰত মেজৰিটি আছে বা তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ পাব্লিক এটা বেস আছে সো গতিকে তেনেকুৱা এখন লেজিসলেচাৰ যেতিয়া এখন বিল এখন আনিব তাত যেতিয়া
গভৰ্ণৰে যেতে মানে এখন ব্লক কৰি ৰাখিব তেতিয়ালে তাপা কি হ'ব ডিলে হ'ব সো গতিকে গভৰ্নেন্সটো ডিলে হ'ব সো গতিকে ডিলে গভৰ্নেন্সটো নহব কাৰণে এখন কি কৈছে মানে এই বিলখন আনা গৈছে যাতে আমাৰ এফিচিয়েন্টলি আমাৰ গোটেই কামবোৰ হৈ থাকে সো গতিকে জাজমেন্ট কোনগিটা আছে এই ৰিলেভেন্সত কোনগিটা কেছ আছে এইগিটা কেছ আপোনালোকে জানিব লাগিব যেনেকৈ এছআৰ বোমাই কেছটো কথা কোৱা হৈছে নৱম ৰেবিয়া কেছটো 2016 এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় গভৰ্ণৰ cannot summon or dissolve assembly without cabinet advice বুজি পাইছে সো গতিকে গভৰ্ণৰ must act in a aid and advice of the মানে ministers of the council সো গতিকে যিখিনি হলো state legislature আছে state executive আছে তেওঁলোকৰ যিখন cabinet আছে এই cabinet খনৰ ডিসিশনৰ মতেহে গভৰ্ণৰ চলিব লাগিব যেটো মানে it is equal to the president হনে ন প্ৰেসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰটো একে 75 ৰ হেতু কথা কৈ থোৱা গৈছে সো গতিকে পলিটিক্যাল এন্ড এডমিনিস্ট্ৰেটিভ ইমপ্লিকেশনস কি হ'ব পাৰে আজি দিনত হেখিনি বস্তু আমি চাইছো তিনটা পইণ্ট ধুনিয়াকে দেখুৱাইছো 1 2 3 কে সো এইগিটা বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব ইন ইওর মেইনস যেনেকৈ ইকোনমিক এডুকেশনাল এন্ড সোশ্যাল এংগলটো আমি দেখুৱাইছো যে এটো ক্ষেত্ৰপা ইকোনমিক ফেডাৰেলিজম আহিব এথিক্যাল ডাইমেনশন খিনিও আমি দেখুৱা গৈছে মাল্টি ডাইমেনশনাল ইউপিএসসি স্টাইল পার্সপেক্টিভৰ কথা কোৱা গৈছে যে কেনেকে ধৰণৰ ইউপিএসসি পার্সপেক্টিভ হ'ব আপোনালোকে বস্তুটো চাব পাৰে Okay, এটা আমি মডেল আনসার কৰি দেখাইছো লেটস মুভ ahead the fiction of balanced trade so গতিকে ইয়া কোৱা গৈছে যে কি ধলক আজি দিনত কি হৈছে যে 2 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি গম পাইছো যে ট্ৰাম্পে কি কৈছে যে নিজৰ যেটো ৰিঅ্যাকশনাৰী পলিসি আছে বা ৰেচিপ্ৰকেল টাৰিফ হেতু লগাইছে so গতিকে ট্ৰাম্পস টাৰিফ ওয়াৰ যেটো আন্ডাৰলাইনিং ইনটেন্ট এন্ড আ সিস্টেমেটিক শক so গতিকে আজি দিনত কি হৈছে আমি দেখিছো যে ইন্ডিয়ান ইকোনমিটো অকমান স্লো ডাউন হৈছে হনে ন যেটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰিসেন্টলি কৈছে যে 6.5% হে গ্ৰোথ হ'ব আগতে প্ৰেডিক্ট কৰিছিল 7 to 8% okay so গতিকে এটো কিয় হৈছে কাৰণ কি অবজেক্টিভ of balanced trade of কথা কোৱা গৈছে that the Trump administration's policy framework moves beyond fair trade to demanding bilateral balanced trade it rejects multilateralism and even reciprocity so it is seeking numerical equality in export import and deeply unconventional metric so it is tariff strategy কথা কৈছে যে 25% tariffs on the auto steel and aluminum 10% across broad tariff so it is কোনগিটা সেক্টৰ কি tariff লগাইছে এখিনি চাব লাগিব China has faced the brunt of this tariff mane difficulties so leading to a near collapse of bilateral trade so China logot jitu trade hoy ase US and China heto nearly collapse hobole goise boli ko pai so hetu target koi bile teonke ki koise mane USA a tariff to lagaise so financial fallout or kotha koise je market are experiencing extremely volatility so আমি দেখিছো যে extreme volatility এটা আমি মার্কেটত দেখা পাইছো so মানে recently in the capital market so global systematic implications কি আছে যে disruption of global value chains ঠিক নাই আমাৰ যেটো global value chain আছে সেই value chain ডালৰ disrupt হ'ব পাৰে supply chain ডালৰ কি হ'ব পাৰে interruption আহিব পাৰে China's reaction কি হ'ব পাৰে যে likely dump ultra cheap goods in the alternative markets like India and Africa so যেহেতু এতিয়া Chinese goods kini US ole import hobo nware বুজি পাইছে না এক্সপোর্ট কৰিব নোৱাৰে US ত because of the tariff so গতিকে চাইনাত কি হ'ব যেটো এক্সেসিভ গুডস তেওঁলোকৰ পাইল আপ হ'ব জমা হ'ব সেইবিলাক হয়তো দাম কৰিব পাৰে বহুত কম কনসেশনত দি পেলাই কোত জমা কৰিব পাৰে ইন দা আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিজ এন্ড এছিয়া so গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব পাৰে লোকসান হ'ব পাৰে বুজি পাইছে না so গতিকে ফ্লাড হ'ব পাৰে ইন্ডিয়া মানে the Chinese goods or cheap Chinese goods so ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব হেতু কনসার্ন এটা আছে ঠিক গ্লোবাল রিসেশন রিস্ক কথা কৈছে যে গ্লোবালি রিসেশন আহিব পায় সো IMF হেতু প্ৰেডিক্ট কৈছে WTO হেতু প্ৰজেক্ট কৈছে সো কে ইমপ্লিকেশনস ফৰ ইন্ডিয়াৰ দিন আজিৰ দিনত কি চ্যালেঞ্জেস আছে যে এক্সপোর্ট রিস্ক কথা কৈছে যে আমি এক্সপোর্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব এতিয়া বুজি পাইছে না ঠিক তেনেকে দুটা ক্ষেত্ৰ দিগদাৰ হ'ব US লৈ ডাইৰেক্ট এক্সপোর্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব বিকজ অফ দা ৰেচিপ্ৰকেল টাৰিফ আৰু বেলেগ কান্ট্ৰিলৈ মানে এক্সপোর্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পায় কেলে কাৰণ কি চাইনাই কি কৰিব পাৰে যে যেহেতু US লৈ পঠাব পোৱা নাই সো সেইখিনি বস্তু মানে চাইনা কোলে পঠাব পায় চিপ মানে সেই বস্তুখিনি এটা চিপ কষ্টত আফ্ৰিকাত দাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো আফ্ৰিকা যদি চাইনিজ গুডছৰ যদি কম পইচা যদি যায় তেতিয়ালে ইন্ডিয়াই কি হ'ব পায় ইন্ডিয়া ফলপা সেই এক্সপোর্টটো কমি যাব ন কাৰণ কি ইন্ডিয়াৰ গুডছৰ সেই হিমানখিনি ধৰলক আমি কনসেশন দিব নোৱাৰি সো ইন্ডিয়াৰ যেটো এক্সপোর্ট আছে বহুত ইন দা কেস অফ US and other third world countries
তাত কি হ'ব পাৰে বিকজ অফ দ্য চাইনিজ এগ্ৰেছিভ ৰিডিউস প্ৰাইচ তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ এক্সপোৰ্টটো তাত হিট কৰিব পাৰে বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ চিপ চাইনিজ ইম্পৰ্টৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত So, we have opportunities ki ase ami heitu saisu so here kowa ase inflation control kotha kowa ase supply chain repositioning or kotha kose beleg sector pa ami ki koisu bostu bu lobo laibo aji dinot so ninga PLI scheme to upor jor dibole kose aru etu eta opportunity boli bhabole kose je keneka ami nijor jikhini economic jikhini reforms ase hekhini reforms jate ami loraleke anu etu khetrote kan ki etu khetro jodi ami economic reform ani pelai nijor domestic economy to jodi strong nokoru tithale etut aru olop ki hobo pare amar growth to slow down hobo pare so now it is an opportunity for us so service export or kotha kowa goise ঠিক তেনেকৈ strategic trade policy recommendations for India US strike a strategic trade deal with the US ঠিক আছে diversity trade partnership এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমাৰ যিখিনি ট্ৰেড পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে আজিৰ দিনত আমি হেখিনি ডাইভাৰসিফাই কৰিব লাগিব আসিয়ান কান্ট্ৰিলে যাব লাগিব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নলে যাব লাগিব ওয়েস্ট এছিয়ালে যাব লাগিব আফ্ৰিকান ইউনিয়ন মানে ইউনিয়নলে যাব লাগিব লেটিন আমেৰিকালে যাব লাগিব যে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে এইখিনি ধৰক দিছে এটো লেটিন আমেৰিকা হয় এটো সাউথ ইষ্ট এছিয়া হয় হনে নহয় এটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন হয় সো আমি তেনেকুৱা কি কৈছো ডাইভাৰসিফাই কৈছো টক্স অলৰেডি ধৰক চ্যানেল 2 ডিপ্লোমেসি দেখিনি বস্তু আগবাঢ়িছে So lower average tariff rates kotha koise agriculture market reform kotha koise boost manufacturing competitiveness ঠিক আছে so dige ekhini bahut important hoy so UPSC karone ami ekhini link koi dekhaisu innovation code anibo pai okay so let's move ahead the trade and the Trump okay so dige etu ako agor article to etu eta ki hoise je expansion boli ko pai yat eta koise je Trumpian protectionism and global trade realignment so dige yat hekhini ke kotha koise je Trump e jikhini dholok mane protectionist jikhini trade policy lo aise ta karone ami kon realignment ko boli ke ase not only India but every country in the world okay so dige hekhini bostu important hoy so Trump for tariff as a economic bullying so etu kotha koise je Republican led Trump administration jitu dholok tariff lagaise 25% tariff lagaise in the auto industry 10% in other goods so it is an bullying buji paise ne so etu eta aggressive hoy bili koise so India strategic trade response kenekwa hoise hekini bostu ami dekhwaisu reinforcing global value change ঠিক আছে সো এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো পলিটিক্যাল ডিপ্লোমেটিক ডাইমেনশনস খিনি আমি দেখুৱাইছো হিস্টোৰিক্যাল প্যাৰালেলস খিনি কেনেকুৱা হৈছিল আগতে দেখুৱাইছো স্ট্ৰেটেজিক অপশনস ফৰ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কানে কি স্ট্ৰেটেজিক অপশন আছে এটা দুইটা আৰ্টিকলৰ পৰা আপোনালোকে মিলাই পেলাই এটা ধুনিয়াকে নোটস বনাব পাৰে বুজি পাইছে যে কি আমি ধলে আজি দিনত কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এটা মডেল আনসাৰ আমি কৰি দেখুৱাইছো ওকে লেটস মুভ ahead the time to reverse a rush for the quality control orders okay so আমি কি কৰিব লাগিব যে quality control to উপৰ জোৰ দিব লাগিব here কৈছে contextual overview to কি আছে যে global trade environment is witnessing disruption due to the rise of protectionist policies so already যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি কে কথা কৈছে so এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ কম্পিটিটিভ হয় so আমি কি কৰিব লাগিব লাইক India's QCOs are becoming tool for the মানে governments to pursue strategic economic interests while maintaining WTO compliance so quality commission organization jigita ase hegita ami robust kobole jate amar domestically jikhini manufactured hua bostu ase তার যাতে কম্পিটিটিভ হয় গ্লোবালি বুজি পাইছে না তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম যে যেটো গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন আছে তাত আমি ইন্ডিয়াৰ গুডস কিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰিম সো দ্যাট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল ফৰ আৱাৰ এক্সপোৰ্ট সো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ডমেষ্টিক ধৰক মানে মাৰ্কেট আছে তাতো আমাৰ ইন্ডিয়া গুডছে ভালকে কি পাব পাৰে যে এট্ৰাকশন পাব পাৰে সো ইকোনমিক ডাইমেনশনস খিনি আমি চাইছো ইম্প্যাক্ট অন MSME বহুত ভাল ইম্প্যাক্ট পৰিব তাৰ পৰা সো এজ মানে QCOs act as a cost escalator by making inputs like steel and polymers more expensive so for export oriented MSMEs this leads to the price and competitiveness globally so ইয়াত কোৱা গৈছে যে যিখিনি ধৰক আমি steel আৰু polymers আনিছো হেখিনি বস্তু কি কৈছে যে তাৰ প্ৰাইসটো হাইক কৰিছে যদি প্ৰাইসটো বেছি হৈ যায় যে MSME goods বিলাক uncompetitive হ'ব in a global scale so in a supply chain driven world so MSMEs operate on a highly টাইট মার্জিন মানে বহুত টাইট মার্জিনত চলি আছে এতিয়া দিনত কাৰণ কি আপুনি বেছিকে লাভ মাৰিব নোৱাৰে মানে কাৰণ কি আপুনি যদি পইচাটো বেছি বহাই দিয়া নহয় তেতিয়া কোনোবাই বহুত কম মার্জিনত কি কৰিব যে তাতকে কম পইচাত আপোনাৰ এটা বস্তু চলাই দিব বুজি পালে সো সব কথা কি আছে প্ৰাইসৰ ওপৰতে হয় সো মার্জিনটো বহুত টাইট মার্জিনত সদায় MSME সেক্টৰটো চলি থাকে সো মানে প্ৰফিটটো সদায় কম থাকে তেওঁলোকৰ সো ডিলেজ অৰ ডিনায়াল অফ BIS সাৰ্টিফিকেট ডিসরাপ্ট প্ৰডাকশন সাইকেল সো যেটো BIS ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰক
ব্যুৰো অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড সো গতিকে যিকোনো ধৰি লওক এটা প্ৰডাক্ট বনালে সেই প্ৰডাক্টৰ ওপৰত কি লাগিব কোৱালিটি কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কি কয় যে এটা তাত সাৰ্টিফিকেশন দিয়ে that this product is doesn't have any fault so gotike BIS standard to pale ki hobo tar jitu authenticity thakibo ta quality jitu standard ase hetu bostu ki hobo uplift hobo so gotike BIS jitu standard certificate ase hekhini diude bahut delay hoy jodi bahut delay hoy tile teunlukor ki hobo bostu khini biki koribo noibo kan ki jikhini manhe lobo the buyer will ask them just show your BIS certificate hone no kan ki tetia hetu bostu etu bostu mane proman koribo je teunlukor product khini quality hoy so gotike input cost to ki hobo inflation hobo বুজি পাইছে ঠিক না productivity paradox কথা কোৱা গৈছে ইয়াত সিনি legal regulatory dimensions খিনি আজি দিনত আমি কি কৰিব লাগিব সো এইখিনি bureaucratic overreach কথা কোৱা গৈছে যে over bureaucracy হলে কি হ'ব দিগদাৰ আছে কাৰণ কি হেতু পাই কি হ'ব ডিলে হলে কি হ'ব MSME সেক্টৰটো সাফাৰ কৰিব সো কি geopolitical strategic dimensions কি আছে এইখিনি আমি চাইছো strategic trade partnership আমি দেখিছো কি আছে policy and governance dimensions খিনি আমি ইয়াত চাইছো ethical and development dimensions খিনি আমি দেখিছো critical balance act ইয়াত চাইছো protectionism versus integration policy recommendations খিনি কি আছে এখিনি আমি চাইছো medium long term আৰু risk benefit খিনি আমি দেখিছো okay let's move ahead যে foster an ecosystem for deep tech startups so গতিকে আমি আগো বাৰে কৈছো যে আমাৰ যিখিনি startup আছে startup খিনি আজি দিনত কি হৈছে short term oriented কামত কৰি আছে so গতিকে সৰু কাম কৰি আছে deep techত আমাৰ কি হৈছে startup খিনি ইমান বেছিকে নাই so গতিকে আমি আজি দিনত আমি deep tech ত যাব লাগিব so গতিকে startup should be oriented towards researching on the deep tech হনে ন যেনেকে AI হক machine learning হক IoT হক blockchain হক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাকৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব so গতিকে কেনেকে আমি তেনেকুৱা ইকোসিস্টেম এটা ডেভেলপ কৰিম আজি দিনত ইন ইন্ডিয়া so গতিকে তাৰ ওপৰত আমি কৈছো যে what is deep tech সেইখিনি আমি জানিব লাগিব যিখিনি অলৰেডি আমি কলো তথাপিতো ভালকৈ আপোনালোকে চাই থাকক যে ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ন টু আহিবলৈ কি হৈছে এক্সিট টাইমটো অলপ বেছি হয় and needs 7 to 15 years more research so ഇതിনে কেস ষ্টাডি আমি দেখিছো যে চিত্ৰ হাৰ্ট valve India's pioneering deep tech success so গতিকে ইয়াত ইন্ডিয়াত কিছুমান এনেকুৱা মানে কোম্পানী আহিছে এতিয়া যিখিনি deep tech ওপৰত কাম কৰি আছে যেনেকে এটো চিত্ৰ হাৰ্ট valve ঠিক আছে so গতিকে powerful Indian example is a চিত্ৰ valve developed as a Sri Chitra Tirumal Institute in Trivandrum so গতিকে টাইম টেকন 17 বছৰ লাগিলে এটো বুজি পাইছেনে কি চ্যালেঞ্জেস কি আছে এখিনি আমি চাইছো চ্যালেঞ্জেস ইন ইন্ডিয়ান কনটেক্সট so গতিকে ক্যাপিটাল ডেফিসিয়েন্সি কথা কৈছে যে ইমান দিনৰ কাৰণে এটা স্টার্টআপৰ কাৰণে আমি কি লাগে যে 2-3 বছৰ আমি ৰিসাৰ্চ কৰিলো প্ৰডাক্টটো বনালো এতিয়া আমি সেল কৰো হয়নে ন so গতিকে আমাৰ স্টার্টআপ খিনি হৈছে শৰ্ট টার্ম হেকানে আমাৰ কি হৈছে যে ডিপ টেকত আমি বেছিকে ইনভেস্ট কৰিব নোৱাৰো আৰু ডিপ টেকত ইনভেস্ট কৰিব কাৰণে আমাৰ ক্যাপিটাল লাগিব সেই ক্যাপিটালটো তাৰ আমাৰ কি আছে ডেফিসিয়েন্সি আছে বুজি পাইছেনে so গতিকে ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল আমাক লাগিব আৰু তাক আমাৰ ডমেস্টিক ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল খিনি এলাউ কৰিব লাগিব উইক ইন্ডাষ্ট্ৰি একাডেমিক লিংকেজৰ কথা কৈছে তাৰ কাৰণে আমি কি আছে যে যিখিনি মানে ইন্ডাষ্ট্ৰিত দৰকাৰ আছে বস্তু সেই বস্তুটো এতিয়া একাডেমিত বনি থকা নাই একাডেমিত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ চলি আছে যেটো বস্তু কাহানিও ইন্ডাষ্ট্ৰিত দৰকাৰ নহব বুজি পাইছে সো গতিকে এই যেটো এটা ব্ৰিজ গ্যাপ আছে এই গ্যাপটো ব্ৰিজ কৰিব লাগিব আমি যে ইন্ডাষ্ট্ৰিত যেটো দৰকাৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ এটা আজি মানে নেক্সট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ CSR ইনষ্টিটিউট বিলাকত হয় বা IITs বিলাকত হয় সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ কাৰণে আমি দেখিছো যে ইমপ্ৰিন্ট নামৰ এটা কি আছে আমাৰ পলিসি আছে program আছে imprint of the Ministry of Education ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি আছে nascent traditional translation and infrastructure কথা কৈছে যে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল কৰিব লাগিব blueprint for deep tech ecosystem in India so গতিকে ইন্ডিয়াত যদি deep tech মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বনিবলৈ হয় বা ইকোসিস্টেমটো বনিবলৈ হয় স্টাৰ্টআপ খিনি যদি আহিবলৈ হয় তেলে কি কৰিব লাগিব তাৰ এটা আমি blueprint দিছো ঠিক তেনেকৈ priority areas for India's deep tech play so গতিকে কি আছিল সেই আৰ্টিকলটোত আমি তাৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰিবলৈ দেখুৱাইছো ধুনিয়াকৈ গ্লোবাল বেস্ট প্ৰেক্টিসেস কোড আমি দেখিছো হেখিনি বস্তু আমি দেখুৱাইছো ইয়াত আৰু কনক্লুজন আমি দেখুৱাইছো যে কিয় আমাৰ ডিপ টেকটো আজি দিনত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে লেটস মুভ হেড ইয়াত কৈছে যে শেপিং এ ৰেসপন্স টু দা US ৰেচিপ্ৰকেল টাৰিফ সো গতিকে ৰেচিপ্ৰকেল টাৰিফ আমাৰ দিনত লগাইছে আজি দিনত আমি বহুতবাৰ কলো তথাপিতো আৱাৰ ডিপ্লোমেসি হ্যাজ বিন ফেইলড হনে ন US হ্যাজ ফাইনালি ইম্পোজ দিস ৰেচিপ্ৰকেল টাৰিফ এতিয়া ইন্ডিয়া কি কৰিব হোৱাট শুড বি আৱাৰ ৰেসপন্স সো গতিকে তাৰ ওপৰত এই আৰ্টিকলটো আহিছে সো সামাৰি অফ দা কি
ideas of the article natural reciprocal tariff ইয়াত লগোৱাইছে ঠিক না নেচাৰটো কেনেকুৱা হেতু দেখিছে formula of loss exemption and differentials কি আছে India's trade vulnerability strategic response হেখিনি বস্তু আমি দেখাইছো আৰু GS পেপাৰ relevant আমি কথাখিনি দেখাইছো so deep delve in analysis so we are providing an analysis that we have seen in this article so the formula and the policy economics কি আছে trade elasticity and India's limited exposure খিনি কথা কোৱা গৈছে lessons from the Chinese mistake so the China যিখিনি আজি দিনত ভুল কৰিলে তাপা আমি lessons তো পাব লাগিব ঠিক আছে innovative policy options for India so the ইয়াতে বস্তুটো আছে যে innovation so creativity লাগিব এনেকুৱা এটা difficult situation আজিলৈকে অহা নাছিলে so the এনেকুৱা এটা new situationত আমি কি কৰিব লাগিব we have to trigger our creative mindsets so the তাপা আমি নতুন কিছুমান out of the box solution লাগিব for example these measures can be very important and তাৰ purpose to কি আছে এখিনি কথাও কোৱা গৈছে ঠিক না long term যিখিনি institutional buildings আছে এখিনি আমি ক'ব লাগিব reform আনিব লাগিব okay let's move ahead final article to আছে যে north eastern region is gateway to the southeast Asia so is মানে external affairs minister Jaishankar so ঠিক এটো আপোনালোকে intro লিখিব পাৰে যিকোনো GS paper 5 or এটা এখন article বা এটা মানে question so context to কি কৈছে যে north east India is a gateway of India মানে north east বুলি কৈছে north east to কি আছে gateway of southeast Asia হনে না so ঠিক southeast Asia লে যাব হলে through কি হ'ব লাগিব north east যাব লাগিব আৰু তাৰ মেইন মানে যেটো চ্যানেল আছে এই চ্যানেলটো হৈছে থ্ৰু গুৱাহাটী সো ঠিক এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকে কোৰ মেসেজ কি কি আছে এখিনি বস্তু দি আছে যে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন ইজ এ হাৰ্ট অফ দা ইন্ডিয়াস ইন্ডিয়ান পলিসি নেবাৰহুড ফাৰ্স্ট এক্ট ইজ পলিসি এন্ড বিমষ্টেক সো ঠিক আজিৰ দিনত নৰ্থ ইষ্ট টু হাৰ্ট অফ দা পলিসি বুলি কৈছে নেবাৰহুড যেটো পলিসি আছে আমাৰ ঠিক তেনেকে এক্ট ইজ পলিসি বিমষ্টেক এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্থ ইষ্টে ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব বুলি কৈছে জিঅ'পলিটিক্যাল ডাইমেনশনছ খিনি আমি চাইছো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এন্ড ট্ৰেড ডাইমেনশনছ খিনি আমি চাইছো পূৰ্বদয়া স্কিম যেটো আছে হেতু কথা মেইন মানে প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে হেতু বস্তু আপোনালোকে চাই থব ইকোনমিক ডাইমেনশনছ খিনি আমি দেখাইছো ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমাৰ্স কি আছে সেক্টৰেল ষ্ট্ৰেংথ কি আছে এখিনি আমি দেখাইছো সিকিউৰিটি সভাৰেন্টি ডাইমেনশনছ খিনি আমি দেখাইছো ইনসাৰ্জেন্সি লিগেসিটো এতিয়া ধৰিলো কি হৈছে শৰ্ট আউট হৈছে বহুখিনি সো গতিকে সোশিও কালচাৰেল ডাইমেনশনছ খিনি আমি দেখাইছো ৰেলেভেন্ট ফৰ UPSC এন্ড দ্য সিলেবাস সো গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আস নো ইন দা কমেন্ট সেকশন Thank you.